اور خواجہ سعد رفیق ورکرز کنونشن سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میں پرویز ملک صاحب کو، خواجہ عمران نذیر صاحب کو، شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو، مسلم لیگ نون لاہور کی ساری ٹیم کو دل کی گہرائی سے اپنی جانب سے وزیر اعظم پاکستان، بیٹا ایک منٹ ٹھہرو ذرا، محمد نواز شریف کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ پنڈال کے اندر موجود ہیں اس سے کئی گنا زیادہ لوگ پنڈال کے باہر موجود ہیں۔ اور یہ ورکرز کنونشن ہے، جلسہ عام نہیں ہے۔ اس ورکرز کنونشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کا نام موجود ہے، شہباز شریف صاحب کا نام موجود ہے، اور ان کے کارکنوں نے یہ عظیم اجتماع اکٹھا کر لیا ہے۔ کہندے نے سنو کہندے نے وزیر کام نہیں کر دے، وزیر کام نہیں کر دے، سارا دن اپنی قیادت دا دفاع کر دیں۔ سانو کام بھی کرنا آندا ہے، الحمدللہ سیاست بھی کرنی آندی ہے، دفاع بھی کرنا آندا ہے تے آڈا لانا بھی آندا ہے۔ کئی سال سے مسلسل مسلم لیگ نون کی قیادت کی کردار کشی کا عمل جاری ہے۔ ایک آدمی گالیاں دیتا ہے، اس کے پیروکار ننگی گالیاں دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں جواب نہیں دیتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں 2013 میں جب یہ حکومت نہیں تھی، ہم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر شروع کیا اور کمر بستہ ہو گئے۔ ایک ملک جو لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری انتہا پر، قوم کا خزانہ خالی، قوم کے خزانے میں کچھ نہیں تھا۔ دنیا کہتی تھی پاکستان خاکم بدہن 2018 میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ بلوچستان میں آگ لگی تھی، کراچی جل رہا تھا، بم پھٹ رہے تھے، انتہا پسندی کا راج تھا، دہشت گرد دندناتے پھرتے تھے۔ ایک جلتا ہوا پاکستان، ایک سسکتا ہوا پاکستان، ایک کراہتا ہوا پاکستان نواز شریف کے حوالے کیا گیا۔ کانٹوں کا ہار پہنا، پھولوں کی سیج نہیں تھی، کانٹوں کا ہار پہنا۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا، مسلم لیگ نے قوم سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آپ نے ووٹ دیا تو ملک کی تاریکیوں کو روشنیوں میں بدلیں گے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اگر حکومت ملی دہشت گردی کے پرخچے اڑائیں گے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک کریں گے۔ ہمیں یاد ہے ہم نے کہا تھا کاروبار کا پہیہ چلائیں گے، توانائی کا بحران حل کریں گے، بلوچستان میں امن لائیں گے، عروس البلاد کراچی کو اصل کراچی بنائیں گے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو آسیب زدہ ہو چکا تھا۔ کون سا وعدہ ہم نے پورا نہیں کیا؟ کون سا کام ہماری قیادت اور ہمارے وزراء اور ہمارے کارکنوں نے نہیں کیا؟ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ آج ملک میں
बिजली के कारखाने बन नहीं रहे, उग रहे हैं। चिन्नाती रफ्तार के साथ जो काम 3 साल में होना है 2 साल में करते हैं, जो 2 साल वाला है 1 साल में करते हैं। मुझे बताइए, जो कुछ मरकजी हुकूमत ने किया या पंजाब की हुकूमत ने किया, वैसा काम खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ? किसने हाथ बांधे थे? ये बंद कर, इसे बंद कर। किसने हाथ पकड़े थे? परवेज खटक साहब और इमरान खान साहब। आपको किसने रोका था लोगों की खिदमत करने से? बताएं। जरदारी साहब के नौनिहाल, आप बताएं। लंबी लंबी तकरीरें करते हैं आप कि सिंध के अंदर काम क्यों नहीं किया, उसे क्यों खंडर बना दिया? काम में मुकाबला नहीं करना क्योंकि काम आता नहीं है करना। दूसरा, शहबाज शरीफ किधर से लाएंगे जो सोता नहीं है, काम काम और सिर्फ काम करता है। दूसरा, नवाज शरीफ किधर से लाएंगे जो बर्क रफ्तारी से काम करवाता है? बजाय हमें गालियां देने के, बजाय इल्जाम तराशी करने के, अगर आप काम करते तो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों लोगों की सुनी जाती, मजलूम सिंधियों की सुनी जाती, कराची कचरे के ढेर में तब्दील ना होता। आज कराची कचरे का ढेर बना है। खैबर पख्तूनख्वा एक मेगा प्रोजेक्ट पौने 4 साल में ना शुरू किया ना मुकम्मल किया। सिंध कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। इन्हें समझ ही नहीं आती, इन्हें समझ नहीं आती। लोग हमें वोट क्यों देते हैं? लोग वोट खूबसूरती की बुनियाद पे नहीं देते, लोग वोट रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं देते। लोग वोट इसलिए देते हैं कि मुस्लिम लीग नून जब आती है तो फिर एटम बम बना के दिखाती है। मुस्लिम लीग नून जब आती है तो मोटरवेज बनाती है। ये सेलुलर टेलीफोन, ये मोबाइल फोन किसके दौर में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई? मुस्लिम लीग नून के दौर में आई। ऑप्टिक फाइबर हमारे दौर में बिछा, वाटर रिकॉर्ड हमारे दौर में हुआ, और जब दोबारा मौका मिला तबाह कर दिया था मुल्क को। मुशर्रफ की आमरीयत ने बर्बाद कर दिया था मुल्क को, लूट लिया था। पीपल्स पार्टी की 5 साला नाकस हुक्मरानी ने, हमने आके खजाना भरा। आज वजीर आजम और वजीर खजाना की कोशिशों से पाकिस्तान के खजाने में जो हमारे पास जो ज़खायर हैं माजी में कभी नहीं थे। आज मोटरवेज बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बसें चल रही हैं, ऑरेंज लाइन बन रही है, शहरों की शक्लें बदल रही हैं। कराची का अमन वापिस आ रहा है। कराची का आसेब बोतल में बंद हो गया है, और जो कराची का कसाब था उसकी बोलती बंद हो गई है, बोल नहीं सकता। हम किसी सियासी मसलहत का शिकार नहीं हुए। हमने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स का पीछा किया। कराची का कारोबार और खुशहाली लौटी, सिर्फ लाहौर का ख्याल नहीं किया। आज बलोचिस्तान के शहर, उनकी रौनकें वापस आ रही हैं। लोग शामों को अपने बच्चों के साथ बाहर निकलने लगे हैं, तालीमी इदारे आबाद हो रहे हैं। आज बलोचिस्तान में आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के पैकेज के नाम पे कोई फ्रॉड नहीं किया, पूरा नेटवर्क बन रहा है। आज पाकिस्तान में सी पैक आ रहा है। बड़ी तकलीफ है, बल्कि पंजाबी कहते हो बड़ी पीड़ है, बड़ी पीड़ है।
सी पैक की बड़ी तकलीफ है। मुझे बताओ लाहौरियों, सी पैक की तकलीफ मोदी को हो तो समझ आती है, सी पैक की तकलीफ भारत को मरोड़ उठे तो समझ आती है, पर सी पैक की तकलीफ अगर भाई इमरान खान ने उठे तो फिर क्या करें? क्या करें? फिर किधर जाएं? किधर चले जाएं? जो बात सी पैक के खिलाफ हिंदुस्तान करता है, वही बात अगर इमरान खान भी करने लगे तो इस पर हम क्या इल्जाम लगाएं? इतने बावले क्यों हो गए हो? इक्तदार मिल जाया करता है, अभी नए हो, आते ही एक सूबे के हुक्मरान बन गए हो, उसको तो कम से कम चला के दिखा दो। 33-34 सीटें आ गई कौमी असेंबली में, तुमने ये बेकदरी की कि उन सीटों के इस्तीफे वहां इस्लामाबाद में धरने के दौरान जमीन पे फेंक के चले गए थे, हमने उठा लिए। हमने कहा नहीं, ये जुल्म है, पीटीआई के वोटर्स के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। पीटीआई के वोटर्स ने हमारे खिलाफ वोट डाला है, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। इमरान खान ने पीटीआई के वोटर की इज्जत नहीं की, उसने तो उनकी दी हुई सीटें जमीन पे पटक डाली थी। हमने उठाए और इनको वापस किए और कहा आओ असेंबली में। हमें मालूम था असेंबली में आएंगे तो गंद डालेंगे। इन्होंने आए, पहले कहा ये असेंबली चोरों की है, पहले कहा असेंबली झूठी है, हम सबको चोर बना दिया, फिर हम जैसे चोरों के साथ आके बैठ गए। और जब दिल करता है हमें चोर कह देते हैं, जब दिल करता है असेंबली में आके तहरीक इस्तेहकाक पेश कर देते हैं। लाहौर वालों बताओ, मुझे बताओ लाहौर वालों, ये जो एक मुहिम चलाई जा रही है तजलील करने की, तज़हीक करने की, क्या इसे हम बर्दाश्त करें या जवाब दें? बताओ, बर्दाश्त करें कि जवाब दें? बर्दाश्त करें कि जवाब दें? तो सुन लो, हमारे सपोर्टर और वोटर वो ये कहते हैं जवाब दो, पर हम तुम्हारी जबान में जवाब नहीं देना चाहते। हम बोलते हैं 2 दिन सख्त, खुद शर्म आ जाती है कि ये हम क्या कह रहे हैं। तुम कई साल से हिज़यान बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? और सुन सब के सब सुन ले, नवाज शरीफ सिर्फ मुल्क का वजीर आजम नहीं है। गौर से सुन ले, नवाज शरीफ सिर्फ मुल्क का वजीर आजम नहीं है। इस मुल्क में, भाई एक मिनट चुप करें, जरा चुप करें, खामोश, बात करने दें, 1 मिनट। नवाज शरीफ सिर्फ इस मुल्क का वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम मुइन कुरैशी भी थे, वजीर आजम शौकत अजीज भी हुआ करते थे, वजीर आजम वो भी गुजरे जिनके नाम लोगों को याद नहीं है। हमारी तज़हीक की कोशिश ना करो, तज़हीक की कोशिश न करो, तनकीद करो, हुकूमत को आईना दिखाओ। तज़हीक की इजाजत नहीं देंगे, तज़लील की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए एक लीडर, एक कौमी लीडर 2-4 साल में नहीं 40 साल में बनता है। बेनजीर भुट्टो अल्लाह को प्यारी हो गई, एक ही कौमी लीडर है नवाज शरीफ। उसकी किरदार कशी की मुहिम बंद करो, इस किरदार कशी की मुहिम को कबूल नहीं करेंगे। और सुनो, हमने कभी, जरा सुने, मुझे इजाजत दें, हमने कभी, सुने सियासी कारकुनों बात सुनो, हमने कभी खानदानों का दिफा नहीं किया। हमने कभी शरीफ खानदान के कारोबार पर आज से पहले बात नहीं की थी कि कारोबार का जवाब देना इनका अपना जिम्मा है।
ہم پولیٹیکل پارٹنر ہیں، لیکن ہماری رفاقت کو چوتھی دہائی ہے جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری قیادت باکردار ہے، صاف ستھری ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کو چیلنج کرتی ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایٹم بم بنائے ہماری قیادت تو حکومت گرا دی جاتی ہے الزامات لگا کر، اور جب نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی ٹیم ملک کو اکنامک پاور بنانے جا رہے ہیں تو نواز شریف کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں جس کا کام نہیں ہوتا، اپنی اپنی تکلیفیں ہیں، اپنی اپنی پیڑن، وہ پیڑے نکالتے ہیں، کوئی ٹی وی کی کوئی ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے، کوئی چینل پہ بیٹھ کے، کوئی سارا دن جھوٹ بول کے، کوئی تقریر کر کے، کوئی پٹیشنر بن کے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، اور جو روز دستور پہ عدالت لگاتے ہیں وہ کون سی عدالت ہے؟ ہم نے کئی دن نہیں دیا کہ معاملہ سب جوڈس ہے، ملک کی سب سے اعلیٰ آئینی عدالت کے اندر فیصلہ ہے، فیصلہ معزز ججوں نے کرنا ہے، سیاست دانوں نے نہیں کرنا، سڑکوں پہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ سڑکوں پہ تماشا کیوں لگایا گیا؟ اس تماشے کو سنیں، اس تماشے کو روکا کیوں نہیں گیا؟ یہ تماشا بعض ٹی وی چینلز پر بعض لوگوں نے لگایا، انہیں نہیں روکا گیا، روکا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ تو بھی آیا نہیں، لیکن خود ساختہ سیاستدان جو جج بن گئے ہیں اور بعض میڈیا پرسنز وہ جج بن گئے ہیں، فیصلہ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو ذہن خراب کرنے کے لیے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سن لیں، گمراہ تو تم کر نہیں سکو گے، اگر گمراہ ہونا ہوتا تو 2013 کے اندر پھر کسی اور کی حکومت بنتی۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اقلیت اکثریت پر مسلط ہونا چاہتی ہے، اقلیت اکثریت پر مسلط ہونا چاہتی ہے، اقلیت کا راج نہیں مانیں گے، گالی کا راج نہیں مانیں گے، گولی کا راج نہیں مانیں گے۔ تبدیلی آئے گی، ووٹ سے آئے ہیں، ووٹ سے جائیں گے، ووٹ سے واپس بھی آئیں گے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے دھرنے دے کر، سازش کر کے، جھوٹ کی دھول اڑا کر وہ ہمارے چہرے گدلے کر لے گا، اس کا اپنا چہرہ گدلا ہوگا، اپنا چہرہ داغدار ہوگا، اور ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم اس کا استعمال سوچ، یار ایک منٹ ڈسٹرب نہ کرو، اس کا استعمال سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ ورکرز کنونشن پہلا جواب ہے، اس کو کافی سمجھو۔ ہم نے دھرنا 1 میں اپنے کارکنوں کو لاک کر دیا تھا، تم دندناتے پھرتے تھے کفن پہن کر جنونی اسلام آباد کی سڑکوں پر، نتیجہ کیا نکلا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہمارے حق میں آیا، تم نے نہیں مانا، تم نے پھر بھاگ جانا ہے، پر بھاگنے نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ کے شیروں اور شیرنیوں، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ اور ایک نعرہ جو مصطفیٰ نے لگوایا، اب ذرا میں وہ نعرہ لگواتا ہوں، کوئی میوزک نہ بجے، صرف نعرے کا جواب، ایک نعرے کا ایک جواب، ایک آواز میں
नवाज शरीफ का एक इशारा, नवाज शरीफ का एक इशारा आवाज आनी चाहिए। नवाज शरीफ का एक इशारा, नवाज शरीफ का एक इशारा। ये थे ख्वाजा साद रफीक साहब। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अवाम के वोट ने नवाज़ शरीफ को ताकत दी है। उन्होंने PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सिंध में एक भी मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, हम किसी सियासी मसलिहत का शिकार नहीं हुए, हमने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स का पीछा किया। कराची कचरे का ढेर बना हुआ है और कराची का आसेब बोतल में बंद हो गया है, ये कहना है ख्वाजा साद रफ़ीक का। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत का फैसला अभी आया नहीं और बाज़ सियासतदान खुद ही जज बन गए। हमारी क़यादत बाकिरदार और दुश्मन को चैलेंज करने वाली है। उन्होंने कहा कि मुकदमा अदालत उज़्मा में चल रहा है और वो रोज़ शार दस्तूर पर अदालत लगाते हैं।